welcome students. Our educational videos, that is of Spattern coaching classes. In last video or in last lecture, we have to completed the process of energy production by the aerobic respiration. Now we are going to learn there the another point from this lesson, that is from page number 415, energy production by the anaerobic respiration. Energy production in microorganisms through anaerobic respiration. Also, all the students see on page number 15. On that page, at the right side of that page, there is a one tree diagram with in green color that they shows there, and in that diagram there is a anaerobic respiration. How that respiration carried out in human being, in the muscles of human being, or in RBCs of living being, or in number of microbes, and as well as in yeast. How that anaerobic respiration takes place occurs, that they shown there. Just below that, the point is given, this point is given there, and the introductory part of this point is also given just below that point. Now we are going to learn that point in detail. They have to given there, not all organisms that they performs aerobic respiration for the production of energy, but most of organism, most of living things, they are lives apart from oxygen. They are lives in a depletion of oxygen or in less amount of oxygen, and those organisms that they plays the anaerobic respiration process. Mostly the organism that like microbes, they are lives in the area where the amount of oxygen is less there. Then the microbes, they can play the respiration process, that is a anaerobic respiration. Then in a anaerobic respiration process, there is only two steps are there. The first one is the glycolysis. The first step one is the glycolysis, and second one is the fermentation. That means the anaerobic respiration process that they completes with only two steps. The first one is the glycolysis, second one is the fermentation, and both the steps I have to given on the board, shown on the board. The first one, you know that the process of glycolysis, we have to study it in detail in a previous video, the process of glycolysis, as well as we have to study that the end product of glycolysis, that is a pyruvate or pyruvic acid. And as the second step of this anaerobic respiration, that is the fermentation, the pyruvate or pyruvic acid that they convert into acetaldehyde, a kind of aldehyde, that is acetaldehyde. This one is the CHO, this one is the aldehyde group. Therefore the substance or the molecule is known as a acetaldehyde, aldehyde group is there. And the pyruvic molecule, the pyruvic acid molecule, that they changes into acetaldehyde, two pyruvic acid molecule that they changes into two molecules of acetaldehyde, and by the reaction, the acetaldehyde molecule, by the fermentation reaction, the acetaldehyde molecule that they converts into these like products. Just see here, in case of yeast, you know that yeast, growth of organism that they when you have to found on the dead and decaying organic material, that is a whitish or somewhat blackish growth of microbes. Yeast, that is also kind of microbes are there,
and when the yeast that they performs anaerobic respiration, then that they changes this acetaldehyde into the ethanol, or this is also known as a ethyl alcohol molecule, ethyl alcohol or ethanol. And whereas we concern about some microbes, another microbes other than yeast, some other microbes that they changes this acetaldehyde molecule into the vinegar or some kinds of vitamins. Some types of vitamins are there. There is forms vitamins from the acetaldehyde. Vinegar, you know that. What is vinegar? Vinegar, this one is the preservative. This one is the preservative we have to use to preserve the pickles. And whereas we concern about the muscle cells, our body cells, or our erythrocytes. Erythrocytes means our RBCs, the name of red blood cells, that is the erythrocytes. And our erythrocytes that can also performs the anaerobic respiration. And when there is anaerobic respiration takes place in case of a muscle cell or erythrocytes or RBC, there is formation of lactic acid or lactate molecule is there. This one, this is the information about the anaerobic respiration takes place by various factors, that is of yeast or microbes or muscle cells or RBCs. आमच्या लक्षात आलेलं आहे. या ठिकाणी anaerobic respiration कोण परफॉर्म करणार आहे? anaerobic respiration हे काही मायक्रोब्स, काही सूक्ष्मजीव परफॉर्म करणार आहेत, किंवा ईस्ट हा जो आहे, बुरशी हा जो मायक्रोब वर्गातलाच आहे, तो सुद्धा anaerobic respiration प्रोसेस परफॉर्म करणार आहे. आणि RBC जे आमच्या लाल रक्तपेशी आहेत त्या सेल सुद्धा anaerobic respiration या प्रोसेसला फॉलो करणार आहे. आता आमच्या हे लक्षात आलेलं आहे, anaerobic respiration मध्ये फक्त दोन स्टेप्स आहेत, एक म्हणजे ग्लायकोलिसिस आणि सेकंड म्हणजे फर्मेंटेशन. ग्लायकोलिसिस प्रोसेस आम्हाला माहित आहे, आम्ही ती अगोदर सुद्धा या ठिकाणी डिस्कस केली, अगोदर सुद्धा स्टडी केली याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये, व्हिडिओमध्ये. ग्लायकोलिसिस प्रोसेस जे ग्लुकोज पासून स्टेप बाय स्टेप आम्हाला काय मिळालं होतं, पायरुव्हिक ऍसिड किंवा पायरुवेट. हे पायरुवेट किंवा पायरुव्हिक ऍसिड याचं कन्व्हर्जन फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये, फर्मेंटेशन म्हणजे आमच्या लक्षात आलं पाहिजे, फर्मेंटेशन म्हणजे काय आहे, काही नाही. फर्मेंटेशन म्हणजे याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, आंबवणे प्रक्रिया म्हणतो, किण्वन प्रक्रिया म्हणतो. आंबवणे किंवा किण्वन प्रक्रिया म्हणतो. ज्या प्रकारे आमच्या घरी कुरड्या पापड्या किंवा आमच्याकडं इडली वगैरे बनवताना आम्ही तांदूळ काय करतो, आंबवत असतो. ज्वारी बाजरी आम्ही त्या ठिकाणी गहू आम्ही आंबवत असतो. ज्या ठिकाणी काय बनवायचं असतं, आम्हाला पापड्या किंवा कुरड्या बनवायच्या असतात, तेव्हा आम्ही ते म्हणजे त्याला भिजत घालतो, त्याला आपण आंबवणे प्रक्रिया म्हटलं जाते या ठिकाणी. मग आम्ही याला आंबवलेलं आहे, आणि या आंबवणे प्रक्रियेमध्ये म्हणजेच फर्मेंटेशन प्रोसेसमध्ये ही फर्मेंटेशन प्रक्रिया करणार कोण, तर मायक्रोब्स करणार, ईस्ट करणार किंवा आमच्या RBC करणार. हे या ठिकाणी ईस्ट आणि मायक्रोब्स याचं फर्मेंटेशन का करणार, त्या पदार्थांना का या ठिकाणी आंबवणार आहे, तर त्या पदार्थाचं आंबवणे प्रक्रिया सुरू असताना त्या पदार्थाचं डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन, ब्रेकडाऊन, विघटन कोण करणार, ईस्ट आणि मायक्रोब्स करणार. विघटन का करणार, कारण त्याच्या अन्न पदार्थाचे विघटन आहे, ईस्ट आणि मायक्रोब्सला त्यांचं अन्न मिळणार, आणि ते विघटन झाल्याच्या नंतर जे प्रोडक्ट आम्हाला मिळाले, अन्न पदार्थाचं विघटन झाल्याच्या नंतर जे प्रोडक्ट आम्हाला मिळाले ते म्हणजे इथेनॉल आहे, विनेगर, विटामिन्स आणि लॅक्टिक ऍसिड. इथेनॉल कुठं कधी मिळालं, याला आपण स्पिरिट म्हणून सुद्धा याचा वापर करतो, अल्कोहोल म्हणून सुद्धा याचा वापर करतो. इथेनॉलचा ईस्ट बुरशीनं जेव्हा anaerobic respiration केलं पायरुवेटचं, तेव्हा इथेनॉल मिळालं. आमच्या काही मायक्रोब्सनं जेव्हा पायरुवेटचं anaerobic respiration फर्मेंटेशन प्रोसेसनं जेव्हा डिग्रेडेशन केलं, डिकम्पोजिशन केलं, तेव्हा विनेगर हा जो आम्ही अन्न पदार्थ जास्त काळ टिकवून ठेवण्यासाठी जो आमच्या परिरक्षक म्हणून ज्याचा वापर करतो तो विनेगर आहे, आणि काही जीवनसत्व सुद्धा इथे आम्हाला मिळालेली आहे. आणि RBC किंवा एरिथ्रोसाइट्स आणि आमच्या मसल सेल्स प्रामुख्याने आमच्या
खाली आमच्या गुडघ्याच्या खाली जे मसल्स आहे त्या पोटरी ज्याला आपण म्हणतो पायाची पोटरी त्या रिजनमध्ये या मसल सेल्स आहेत. त्या मसल सेल्स या प्रामुख्याने या अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. आम्हाला या पेजवर शेवटच्या लाईनमध्ये शेवटच्या पॅसेजमध्ये सांगितलेलं आहे सीड्स परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हेन दॅट दे बरीड अंडरग्राउंड द अर्थ ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. कारण जेव्हा सीड्स हे आम्ही पेरणीसाठी बियाणं आम्ही जेव्हा पेरणीसाठी पेरलेलं आहे तेव्हा ते मातीमध्ये पुरलं गेलं असेल आणि तेव्हा त्याला पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन मिळणार नाही. मग कोणतं रेस्पिरेशन परफॉर्म करेल ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन. त्यानंतर आम्हाला सांगितलं आमच्या आवर मसल सेल सेकंड लाईनमध्ये सिमिलरली आवर मसल सेल ऑल्सो परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन व्हाईल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज. जेव्हा आम्ही व्यायाम करतो जेव्हा आम्ही कष्टाचं काम करतो तेव्हा आमचं रेस्पिरेशन आम्ही जे रेस्पिरेशन करतो आम्ही जे श्वसन करतो त्या प्रोसेसनं जे आम्हाला एनर्जी मिळत असते ती एनर्जी कमी पडते आमच्या बॉडीला. तेव्हा आमची बॉडी किंवा आमच्या मसल सेल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करतात किंवा प्ले करतात फॉलो करतात आणि याच्यापासून मिळणारी एनर्जी थोडीफार कमी असते. कारण इथं कम्प्लिटली ऑक्सिडेशन ग्लुकोजचं होत नसल्यामुळं एनर्जी तितक्या प्रमाणात तयार होत नाहीये. हे आहे या अनएरोबिक रेस्पिरेशनचं ड्रॉबॅक किंवा याला आपण म्हणू शकतो डिसएडव्हान्टेजेस किंवा याचे तोटे. अनएरोबिक रेस्पिरेशनचे तोटे आपण म्हणू शकतो. जस्ट थिंक वन थिंग इज रिमेन हियर. आरबीसी म्हणजे लाल रक्तपेशी कशामुळं अनएरोबिक रेस्पिरेशन या प्रोसेसला फॉलो करतात हा पॉईंट त्या ठिकाणी आपल्याला क्लिअर करायचा आहे. कारण ईस्ट मायक्रोब्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन का फॉलो करणार आहेत? कारण त्यांना काय ते राहणार कुठं इनसाइड द फूड अन्न पदार्थामध्ये राहणार. ज्या ठिकाणी अन्न पदार्थ झाकून ठेवलेले आहेत ज्या ठिकाणी अन्न पदार्थ साचून राहिलेले आहेत अशामध्ये ते राहणार. मग त्यांना त्या आतमध्ये अन्न पदार्थामध्ये पुरेसा ऑक्सिजन मिळणार नाहीये म्हणून ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करतील. हा पॉईंट क्लिअर आहे आपला हा जो पॉईंट आहे आरबीसी आमच्या लाल रक्तपेशी ज्या अनएरोबिक रेस्पिरेशन का करतात हे आम्हाला या ठिकाणी माहीत करून घ्यायचं आहे. आमच्या लक्षात आलं पाहिजे आरबीसी ज्या आहेत या आरबीसी मध्ये एकतर आरबीसीला न्यूक्लियस नाहीये हे आम्हाला लक्षात राहिलं पाहिजे. आम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे आमच्या शरीरामध्ये ज्या सेल्स आहेत त्या प्रत्येक सेल्सकडं न्यूक्लियस आहे. प्रत्येक सेलकडे न्यूक्लियस आहे. पण आमच्या बॉडीमध्ये आमच्या या ठिकाणी एकच अशी सेल आहे जे आरबीसी आहे त्याच्याकडे न्यूक्लियस नाही आणि न्यूक्लियस तो नाहीच नाही आणि आरबीसीकडे मायटोकॉन्ड्रिया पण नाही. जो मायटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोजपासून पायरुव्हिक ॲसिड ग्लुकोजपासून ग्लायकोलिसिस प्रोसेसनं पायरुव्हेटचं रूपांतर ॲसिटिल कोएमध्ये नंतर त्याचं रूपांतर TCA सायकलमधून पुन्हा आपल्याला भरपूर असे FADH2 NADH2 या ठिकाणी मॉलिक्यूल मिळाले ATP मॉलिक्यूल मिळाले आणि शेवटी ETC चेन सुद्धा बघितली ती कुठं घडलेली आहे मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. सेलच्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये घडलेली आम्ही बघितली याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये. पण आमच्या आरबीसीकडं एकतर न्यूक्लियस पण नाही आरबीसीला. आरबीसीच्या न्यूक्लियसच्या ऐवजी आरबीसीमध्ये कोण आहे हिमोग्लोबिन नावाचा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल आहे. हिमोग्लोबिन जो आम्ही ऐकतो हिमोग्लोबिन तो आमच्या आरबीसीमध्ये आहे. त्याच हिमोग्लोबिनमुळे आमच्या रक्ताचा रंग किंवा आरबीसीचा रंग लाल बनलेला आहे. म्हणजे निश्चितच आमच्या आरबीसीमध्ये न्यूक्लियस नाहीये त्याच्या जागेवर हिमोग्लोबिन आहे आणि तो न्यूक्लियस आमच्या मायटोकॉन्ड्रियाला प्रॉपर अशी ऑर्डर देऊ शकणार नाही. कारण आम्हाला माहिती आहे सेल्सच्या पूर्ण ऍक्टिव्हिटी सेल्सचे पूर्ण फंक्शन कंट्रोल करणार कोण तर न्यूक्लियस करणार. मग या न्यूक्लियसच जर नसेल तर मायटोकॉन्ड्रियाला ऑर्डर देणारा कोणी नाहीये आणि आरबीसीमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया पण नाहीये म्हणजे आरबीसीला एनर्जी प्रोड्यूस करू शकणाराही कोणी नाहीये. म्हणून आरबीसी काय करतात अनएरोबिक रेस्पिरेशन या प्रोसेसला फॉलो करतात. अनएरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये कसल्याही प्रकारे कोणत्याही इतर घटकाची गरज पडत नाहीये. अन्न पदार्थ आपोआप आंबवले जाणार आणि त्या प्रोसेसनं त्या ठिकाणी आपले पाहिजे ते प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार होतील आणि एनर्जी सुद्धा प्रोड्यूस होणार म्हणजे लॅक्टिक ऍसिड या ठिकाणी तयार झालेलं आहे. ही प्रोसेस आहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन आणि या ठिकाणी आपण एनर्जी प्रोडक्शन बघितलेलं आहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेसनं. इथं आपण पुन्हा स्टॉप करणार आहोत. पुढचा पॉईंट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत.